जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम सोच विचार ते मैं तुहाडा मेज़बान असद कुरैशी तुहाडे नाल मौजूद हाँ। नाज़रीन, रवा हफ्ते बानी पाकिस्तान कायदे पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना दा यौम पैदाइश मनाया जाएगा। कायदे पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दी तारीख पैदाइश की गल की जाए, उन्होंने जी पैदाइशी शहर है वो गल की जाए, उन्होंने जोड़ा बचपन गुजरिया वो गल की जाए, उन्होंने लड़कपन तो सियासत तो लैके बानी पाकिस्तान का लकब उन्होंने मिलिया। यह पूरा एक कारवान है, यह पूरा एक हिस्टरी है, पूरी एक तारीख है जिहदे हवाले नाल अज दे प्रोग्राम च असी गल करांगे। साडे नाल मौजूद मेहमान मौजूद ने, मैं उन्होंने तारुफ करना चला। सब तो पहले साडे नाल जैद हुसैन साहब मौजूद ने, नौजवान स्कॉलर ने। सर तुहाडी आमद दा बहुत शुक्रिया। उन्होंने नाल मौजूद ने सलीम शेख साहब, तुसीं सीनियर सहाफ़ी ने ते बहुत कड़ी नज़र रखते हैं तारीख पाकिस्तान के उत्ते। मैं जैद साहब तुहाडे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करांगा। इस मेरा सवाल है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के वाक़यात का अगर असी अहवाल जानीए तो सानू की रहनुमाई मिलती? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे लीडर ने जिन्होंने पूरी दुनिया तस्लीम कर दी, उन्होंने जहानत ते फतानत मनदी। उन्होंने हसूल वतन वास्ते जो काम किया वो फ़कत अकवाम आलम ही नहीं मानती, बल्कि वो मुखालिफ भी मनने तैयार ने, जिन्हों वास्ते उन्होंने सारी स्ट्रगल करके पाकिस्तान को हासिल किया। अगर देखा जाए तो पंडित जवाहर नेहरू ने भी कहा कि कायदे आज़म जोड़े ने वो अपनी आला किरदार ते सीरत की वजह नाल वो हरबा सी जिंदी बदौलत ना उन्होंने इन्ने सारे मार के सर किए। उन्होंने जिंदगी के वाक़यात अगर देखा जाए तो वो ज़माना देखा जाए जो कायदे आज़म गवर्नर जनरल सन तो वो सैर वास्ते अक्सर मलीर जाया जाते सन। तो एक दफ़ा गड्डी जा रहे सन तो उन्होंने नाल ADC भी सन। रेल का फाटक जो कोल आया तो फाटक बंद सी, ADC बहुत जल्दी ना उतरे और जाके वो फाटक खुलवाया। तो जो आके वापस बैठे तो कायदे आज़म ने कहा कि वापस जाओ, फाटक बंद कराओ, कानून सब वास्ते बराबर है। तो फिर असूल पसंद इंसान सन तो उन्होंने फाटक जाके दोबारा बंद करवाया, वापस आए तो फिर रेल जो गुजरी, फाटक खुलिया तो फिर कायदे आज़म गुजरे। यानी उसूल पसंदी उन्होंने देखो। फिर उन्होंने जहानत देखो कि मुस्लिम लीग के एक रहनुमा ने बरकत अली साहब, मलक बरकत अली मुस्लिम लीग के बड़े मोतबर रहनुमा सन। तो उन्होंने घर एक शादी के कायदे आज़म मौजूद सन। तो जो खाना पेश किया गया, खाने तो बाद मिठे च फिरनी पेश की गई, तो फिरनी गलती ना चीनी की जगह नमक पा दिता गया। तो जोड़ा भी मेहमान चम्मच फिरनी का मूँह पावे तो मूँह बनावे, तो ये मेज़बाना वास्ते बड़ी परेशानी का आलम बन गया। तो कायदे आज़म बड़े खूबसूरत जहानत के मालिक शख्सियत सन, उठे और उन्होंने मुखातब करके हाजरीन कहा कि हज़रात, ये मलक साहब जोड़े ने ना ये फिरनी तो नमकीन खिलाइए, इन्हें तो मुताजब ना हो। ये चाहते हैं कि तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने नमक हलाल रहो। तो फिर ये जो गल की, माहौल सारा खुशगवार कह ना मुस्कुराहट ना तब्दील हो गया। तो वो जी परेशानी बनी हुई सी खत्म हो गई। तो कायदे आज़म की ये जहानत है। तो उन्होंने करैक्टर भी फिर बड़ा ज़बरदस्त सी, अमेजिंग करैक्टर सी। उन्होंने वर्गा ब्रॉड माइंडेड ते जहीन ते फतीन ते एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी शख्स मैनू ये लगता पूरे हिंदुस्तान नहीं सी। अगर देखा जाए तो लॉर्ड वेवल जोड़ा पाकिस्तान का भी मुखालफ सी, सख्त जानबदार सी, उन्हें ये गल कही कि कायदे आज़म जोड़े ने मुस्लिम कौम दे, मुस्लिम उम्मत दे, मुसलमाना दे बड़े सच्चे ते मुखलिस लीडर ने। उन्होंने मनना पाया। उन्हें कहा कायदे आज़म इन्हें बाउसूल पसंद ने कि उन्होंने ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया पाकिस्तान दे जोड़े अलग हसूल के मुतालबे तो। असूल पसंदी की गल तुसीं जिहड़ी कीती कायदे आज़म दे विच, बिल्कुल वो बहुत मुनफरिद गल हैगी है। मैं थोड़े सवाल थोड़े तो दोबारा आवांगा, लेकिन इस तो पहले सलीम शेख साहब साडे नाल मौजूद। सलीम साहब, सहाफती एतबार नाल वेख्या जाए तो कायदे आज़म दे नज़रियात, उन्हां दी फिक्र अजकल दे मीडिया बिल्कुल जड़ा असी अगर नज़र दौड़ाइए तो बिल्कुल असी कट ऑफ हो गए उहदे विचों। कायदे आज़म दे नज़रियात फिक्र दे उत्ते कोई गलबात नहीं असी साड़ी होंदी, बिल्कुल असी पॉलिटिकल ते असी सोशल इशूज़ दे अंदर इन्ने असी डुब गए हैं कि असी जड़ा अपना बानी पाकिस्तान दी फिक्र है तो नज़रियात है
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਲੱਭੀਏ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਬੋਨ ਦੀ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਪੀਰੋਂ ਕਾ ਉਸਤਾਦ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਦਾ। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਲੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਬਲੋਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਲਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਸਤਾ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰੋ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਬਾਰਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਨਸਲੇ ਨੌ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੁਲਾਇਆ, ਥਪਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਲਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਅਕਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਗਾੜ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵਬਸਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ੋ ਕਾਬਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਇਕਬਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। अलामा कहते हैं बेमार का दुनिया में उबरती नहीं कौमें, जो ज़रब कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या। फिर कहते हैं वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका बेदाग हो ज़रब हो कारी। फिर फरमाते हैं उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੌਟਲੈਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਤਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਕਾਮਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਮਲਿਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਮਲਿਕਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਵਾਇਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਕ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਅਡਾਪਟ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਣ, ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਣ। ਅਗਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸਨ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਨਾਤ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਡੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਵਰਸਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਲੜਕਪਨ, ਫਿਰ ਵਕਾਲਤ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ, ਫਿਰ ਬਾਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਲਮੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, YouTube 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਥਸ ਕੌਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ
ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2-2 3-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਕਾਮ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਸ ਕਾਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਇੰਝ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਗਰ ਆਈਟਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਕਾਈਵ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਲੇ ਰਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫਰਮੂਦਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਵਿਲ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਜ਼ੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਫਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸੂਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਕਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾਪਨ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਫਸਾਦਾਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਬਰਹਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਸਤੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਪਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਮਨ ਨੇ, ਪਸੰਦ, ਖਰਾ- ਅਮਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਕੀਉদ্ਦੀਨ ਪਾਲ 1941 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ, MA ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਹੋਟਲ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕੀਏ।